혼자서는 갈 수 없어요. 두렵고 불안해져요. 혼자서는 할 수 없어요. 모세처럼 말씀 따라 하나님 뜻대로 살아가면 돼. 하나님 말씀 기억하고 순종할 때 주님이 나의 길을 열어주시죠. 길이 보이지 않아요. 혼자서는 갈 수 없어요. 두렵고 불안해져요. 혼자서는 할 수 없어요. 모세처럼 말씀 따라 하나님 뜻대로 살아가면 돼. 하나님 말씀 기억하고 순종할 때 주님이 나의 길을 열어주시죠. 모세처럼 말씀 따라 하나님 뜻대로 살아가면 돼. 하나님 말씀 기억하고 순종할 때 주님이 나의 길을 열어주시죠. 지금 내가 가진 것을 하나님께 드립니다. 하나님 나라 위하여 아름답게 쓰이는 예물이니 즐거운 맘 감사한 마음으로 하나님께 드립니다. 샬롬, 사랑하는 친구들, 반가워요. 이번 주도 잘 지냈나요? 성경학교 때 들었던 것처럼 다른 사람과 비교하지 않으며 하나님께서 우리 모두 각자에게 주신 고유한 은사들을 잘 사용하며 성장해 갔으면 좋겠어요. 교회 안에서, 소년부 안에서 우리 친구들의 은사를 어떻게 사용할 수 있을지 주위를 둘러보고 예수님의 몸인 교회를 섬기기 위해서 내가 할 수 있는 것은 무엇인지 해보도록 합시다. 오, 친구들, 이게 뭘까요? 물감이긴 한데 그림의 가운데를 기준으로 양쪽으로 똑같은 모양과 무늬를 하고 있네요. 우리 친구들이 발견한 것처럼 이 그림의 특징은 양쪽이 똑같다는 거예요. 자, 이런 그림을 프랑스어로 데칼코마니라고 해요. 혹시 들어본 적 있나요? 전도사님도 어렸을 때 종이 한쪽에 물감을 쫙 짜서 접었다 피니까 이런 비슷한 그림이 나와서 그 그림의 이름을 선글라스를 쓴 코끼리라고 지었던 기억이 있어요. 우리는 지금까지 모세를 부르셔서 이스라엘 백성을 인도하시는 하나님에 대해서 말씀을 들었어요. 그런데 이제 모세와 데칼코마니처럼 하나님께서 세우신 또 다른 사람이 있네요. 하나님께서 그 사람을 통해서 어떻게 일하시며 무슨 일을 행하셨는지 우리 성경 이야기를 통해서 함께 보고 오도록 할게요. When Moses died, Joshua became the leader of the Israelites. God told Joshua it was time to go into the land of Canaan, the land God promised to give Abraham's family. Other people lived in the land, so the Israelites had to defeat them. Joshua sent 2 spies into Jericho to check it out. They stayed at the house of a woman named Rahab. The king of Jericho heard the spies were with Rahab, so Rahab hid the men on her roof to keep them safe. Rahab had heard what God did to Pharaoh and believed in God. She wanted to help his people. The spies promised to keep Rahab and her family safe when the Israelites came into the city. Rahab tied a bright red rope in her window so the Israelites would know which house she lived in. The spies left Jericho. Now the Israelites traveled toward the Jordan River,
which separated them from the promised land. They camped next to the wide, deep river. God gave instructions to Joshua and the other leaders. God was going to help the Israelites cross the river. The people got ready to cross. The priest carried the Ark of the Covenant to the edge of the water. Joshua said, "God is with us. He will defeat our enemies." Then the priest stepped into the water and the river stopped. All the people crossed the Jordan on dry ground. Joshua told the people to take 12 stones from the river to set up as a reminder that God stopped the water and helped them cross the river. When the Israelites were all on the other side, the water started to flow again. Next, God told Joshua, "March around the city one time each day for 6 days. On the seventh day, march around the city 7 times, and the priest should blow the trumpets. Then all the people should shout, and the walls of Jericho will fall down. The Israelites can then go into the city and conquer it." Joshua did what God said. Every day for 6 days, the Israelites marched around the city. On the 7th day, they marched around the city 7 times. Then Joshua said, "Shout, for the Lord has given you the city." So the people shouted, and the wall fell down. The Israelites went into the city and captured it. They destroyed everything in the city, but Rahab and her family were safe. God fought for his people and led them into the promised land. Just as the Lord defeated Jericho for the Israelites, Jesus defeats his enemies and leads believers into the promised land of eternity. 친구들, 영상 잘 보았나요? 하나님께서 모세 이후에 누구를 세우셨죠? 맞아요. 여호수아를 이스라엘 백성을 인도할 지도자로 세우셨어요. 모세가 이스라엘 백성을 인도하는 동안 하나님께서는 홍해를 가르시고 마른 땅으로 이스라엘 백성이 건너게 하셨어요. 또한 모세에게 말씀하셔서 가나안 땅을 정탐할 12명의 정탐꾼을 보내게 하셨어요. 이와 마찬가지로 마치 데칼코마니처럼 하나님께서 이제 여호수아를 통해 이스라엘 백성이 봄비와 눈이 녹아 차오른 요단강을 마른 땅으로 건너게 하셨고, 여호수아도 2명의 정탐꾼을 세워서 하나님께서 주시겠다고 하신 여리고성을 보고 오도록 했어요. 이렇게 가나안 땅을 들어가기 전과 가나안 땅을 점령해 가면서 이스라엘 백성은 마치 데칼코마니처럼 하나님께서 자신들을 인도하시며 보호하시는 은혜를 누리는 것을 볼 수 있어요. 그런데 오늘 말씀을 보니까 모세와 여호수아를 통해 이스라엘 백성을 인도하시는 하나님께서 원하시는 믿음은 거기서 한 발짝 더 나아가길 원하셨어요. 하나님께서는 한 사건을 통해서 이스라엘 백성이 하나님께서 이스라엘 백성을 위해 싸우시며 자신들을 약속의 땅으로 인도하신다는 것을 믿기 원하셨어요. 바로 여리고성 사건을 통해 이스라엘 백성이 하나님께 대한 이러한 믿음으로 성장하기를 원하셨어요. 우리 오늘 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 여리고성 사람들은 이스라엘 자손들을 두려워하여 성문을 굳게 닫아 걸었습니다. 아무도 성 안으로 드나들지 못했습니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 보아라, 내가 여리고를 너에게 주겠다. 여리고의 왕과 그 모든 군인들도 너희에게 줄 것이니 하루에 한 번씩 여리고성을 너의 군대와 함께 행군하며 돌아라. 그 일을 6일 동안 하여라. 제사장 7명에게 순양의 뿔로 만든 나팔을 가지고 언약궤 앞에서 행군하라고 말하여라. 7일째 되는 날에는 성을 7바퀴 돌며 제사장들에게 나팔을 불라고 말하여라. 제사장들이 한번 길게 나팔을 불면 백성들에게 나팔 소리를 듣고 크게 고함을 치라고 말하여라. 그리하면 여리고의 성벽이 무너질 것이다. 그때 백성들은 곧장 앞으로 쳐들어가거라. 여호수아 6장 1절에서 5절 말씀. 아멘. 사랑하는 친구들, 하나님께서 이스라엘 백성에게 여리고성을 점령하기 위해서 주신 방법은 어떤 것이었나요? 날카로운 무기를 들고 멋진 갑옷을 입는 일이었나요?
아니요. 하나님께서 여호수아를 통해 이스라엘 백성에게 말씀하신 여리고성 점령 방법은 하나님의 말씀에 순종해서 6일 동안 아무 말도 하지 않고 여리고성을 돌고 마지막 7번째 되는 날에는 7바퀴를 돌고 여호수아의 신호에 맞춰 고함을 지르는 일이었어요. 이스라엘 백성이 여호수아와 이스라엘 지도자들의 말을 따라 6일 동안 아무 말 없이 성을 돌 때까지만 해도 여리고성의 높고 튼튼한 벽은 끄떡 없었어요. 아니, 7일째 되는 날 7바퀴를 다 돌았을 때만 해도 벽은 아주 건재하고 튼튼하고 높게 서 있었을 거예요. 그런데 7바퀴를 다 돌고 여호수아의 신호에 맞춰 이스라엘 백성이 고함을 지르자 드디어 여리고성의 성벽은 무너졌어요. 사랑하는 친구들, 어떻게 이스라엘 백성은 여리고성 안에 만반의 전투 준비를 마친 여리고 군대와 단 한 번도 싸우지 않고 여리고성을 얻을 수 있었을까요? 이 모든 게 무사람들이 말하는 상식적으로 이해가 되는 일일까요? 친구들, 하나님의 일하심의 방법은 우리의 상식을 뛰어넘으세요. 여리고성을 7일 동안 돌았던 이스라엘 백성 중에는 이게 과연 상식적으로 맞아? 라며 투덜대며 돌았던 사람도 있었을 거예요. 마지못해 순종했던 사람들도 있었을 거예요. 그런데 중요한 것은 무엇일까요? 하나님께서 말씀하신 대로 순종할 때 우리는 하나님의 일하심을 깨닫게 되고 하나님의 방법을 이해하게 된다는 거예요. 상식적으로 이해되지 않는 일은 여리고성을 점령하고 나서도 벌어져요. 어떤 일일까요? 다음 말씀을 함께 읽겠습니다. 이스라엘 사람들은 성 안에 살아있는 모든 것을 다 죽였습니다. 그들은 남자와 여자, 젊은이와 노인을 죽였습니다. 그들은 소와 양 그리고 나귀들을 죽였습니다. 여호수아 6장 21절 말씀. 아니, 어떻게 여리고성 안에 살아있는 모든 사람들을 다 죽일 수 있죠? 하나님은 사랑의 하나님이신데 젊은이와 노인 그리고 모든 살아있는 가축들을 다 죽일 수가 있죠? 상식적으로 이해가 가나요? 사랑하는 친구들, 분명히 우리 친구들에게 말해줄게요. 상식이란 개념의 정의를 하나님의 말씀을 따라가는 삶 안에서 발견해야 돼요. 나의 생각으로 이게 맞고 저것이 틀리다, 하나님 앞에서 작은 내 생각으로 고집하는 것이 아니라 온 세상을 창조하시고 운행하시며 내 생각의 주인이신 하나님 앞에 하나님의 뜻을 구하며 살아가야 해요. 그리고 하나님의 말씀에 순종하며 살아야 해요. 하나님만이 정의와 사랑의 기준이 되세요. 자, 오늘 말씀을 정리하도록 할게요. 하나님께서는 모세를 통해 이스라엘 백성을 인도하셨던 것처럼 이제 여호수아를 통해서 이스라엘 백성을 약속의 땅인 가나안 땅으로 인도해 가세요. 이스라엘 백성이 하나님의 말씀에 순종함으로 여리고성을 얻게 되는 것으로 그 첫걸음을 떼게 하셨고, 그 첫걸음은 우리 하나님께서 이스라엘 백성을 위해 싸우신다는 믿음을 갖기 원하셨어요. 이처럼 우리 예수님도 죄 가운데 있는 우리 모두를 위해 대적과 싸워 이기셨고 우리들을 영원한 약속의 땅으로 인도해 주세요. 사랑하는 친구들, 우리의 생각보다 크신 하나님을 신뢰하며 대적의 손에서 우리를 건지시는 하나님의 말씀을 기쁘게 순종하며 살아가는 은혜가 우리 모두에게, 우리 친구들 모두에게 있기를 간절히 바랍니다. 전도사님과 함께 기도할까요? 사랑하는 하나님 아버지, 감사합니다. 이스라엘 백성에게 하나님께서 이스라엘 백성을 위해 싸우시며 약속하신 가나안 땅으로 인도하신다는 것을 가르쳐 주시기 위해서 모든 대적과 싸워 이기신 하나님을 찬양합니다. 이처럼 죄 가운데 있는 우리를 구하기 위해서 모든 대적과 싸우시고 이기셔서 우리에게 생명을 주신 예수님의 사랑을 찬양합니다. 언제나 기쁨으로 하나님의 말씀을 순종하며 하나님을 따라가는 우리 모두가 될 수 있도록 인도해 주세요. 사랑하는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하소서.
자, 친구들, 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서 함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 친구들은 구약 3의 3가를 준비해 주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 당황할 필요는 없어요. 화면을 보면서 전도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면 영상을 일시정지하면서 진행해 주세요. 우리는 오늘 말씀을 통해 하나님께서 이스라엘 백성을 위해 싸우셨고 그들을 약속의 땅으로 인도하셨음을 알게 되었어요. 오늘 주신 말씀을 생각하며 함께 탐험을 떠나볼까요? 소년부 친구들, 요단강을 건너요 시간이에요. 아래 그림에 요단강 돌들이 있네요. 성경 이야기 순서에 맞는 요단강의 돌을 찾아 1부터 12까지 차례대로 번호를 적어 보세요. 도움이 필요하다면 성경에서 여호수아 2장에서 4장 그리고 6장을 펴고 한번 읽어보세요. 모두들 번호를 잘 적었나요? 이스라엘 백성은 하나님의 함께 하심으로 놀라운 기적들을 경험했어요. 그들이 할 일은 오직 하나, 하나님을 믿는 것이었답니다. 여호수아와 이스라엘 백성은 여리고성을 정복하기 위한 전투를 준비할 때 하나님의 명령에 순종했어요. 그리고 하나님은 여리고성을 그들에게 주셨어요. 우리가 예수님이 언제나 함께 하신다는 사실을 믿으면 우리도 놀라운 기적들을 경험하며 살아갈 수 있어요. 다음으로 여리고성이 와르르 무너지는 현장을 살펴볼 시간이에요. 여호수아 6장 20절에서 25절을 읽고 이스라엘 백성이 진멸시킨 것을 찾아 동그라미표 해보세요. 그리고 하나님이 살려주고 구별하려고 하신 것을 찾아 별표 해보세요. 모두들 찾아보았나요? 여리고성은 매우 튼튼했고 큰 성벽으로 둘러싸여 있었어요. 그곳에 사는 사람들은 성벽이 자신들을 안전하게 지켜줄 것이라고 생각했어요. 하지만 하나님은 이스라엘 백성을 위해 싸우셨고 그들을 약속의 땅으로 인도하셨어요. 하나님이 이스라엘 백성을 위해 여리고 전쟁에서 이기신 것처럼 예수님은 모든 대적과 싸워 이기셨어요. 그리고 믿는 자들을 영원한 약속의 땅으로 인도하셨어요. 이제 보물상자에 기록할 차례예요. 하나님이 우리 가족을 위해 행하신 일들을 떠올린 후 글로 표현해 보세요. 만약 잘 기억나지 않는다면 성경에서 하나님이 이스라엘 백성을 도와주셨던 사건들을 적어 보세요. 모두 잘 적어 보았나요? 하나님은 이스라엘 백성에게 쌓은 돌들이 징표가 될 것이라고 말씀하셨어요. 그들은 하나님의 명령에 따라 12개의 돌들을 요단강에서 가져와 징표로 삼았어요. 우리도 하나의 징표를 만들어 보았으면 좋겠어요. 하나님께서 우리 가족과 나에게 돌봐주셨던 사건들을 이 시간에 기록한 것들을 잘 기억해서 나중에 떠올렸으면 좋겠어요. 우리는 무엇을 믿어야 할까요? 우리는 하나님이 우리를 돌보신다는 것을 믿어야 돼요. 하나님은 이스라엘 백성을 위해 싸우셨고 그들을 약속의 땅으로 인도하셨어요. 하나님은 이스라엘 백성을 도우신 것처럼 우리도 도와주세요. 이 시간 하나님께 감사의 기도를 함께 드리도록 하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 언제나 우리를 돌보시는 하나님 아버지, 이스라엘 백성을 돌보아 주셨듯 아들이신 예수님을 이 땅에 보내셔서 우리를 죄에서 구원하시고 돌보아 주셔서 감사합니다. 아주 작은 일부터 큰 일까지 우리를 항상 돌보아 주시는
하나님을 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 하나님께 감사하는 한 주간이 되길 바래요. 그럼 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.